In the past 100 years, big motor cities like Detroit, Stuttgart, and Turin have made great contributions to the world's automobile industry. But now China ranks first in sales and production and wants to create its own motor city, and Chongqing is one of the prime candidates. Chongqing's automobile industry can be traced back to the 1950s with the Chang'an Motor Company. But since then, the industry has grown into a cluster of about 10 enterprises. Chongqing's motor industry ranked first in China in 2015 and 16, and although sales have decreased in recent years, it's still a very strong industry here in Chongqing. As one of the 6 fundamental industries here in Chongqing, the automobile industry is heavily emphasized by the local government. Plans are that by 2020, Chongqing will produce 300 million cars. 200,000 of those are running on new energy and 800,000 smart interconnected cars. The road ahead is clear. New energy and internet-connected smart cars will play a leading role in promoting Chongqing's motor industry in China and in the world. Some of the world's biggest motor companies have established themselves here in Chongqing. As you can see behind me, one of them is the Hankook Tire Chongqing factory. Established in the Liangjiangnu district on November 23, 2010, it is the 3rd factory built by the Korean tire manufacturer, and it is now also one of the largest foreign investments in the Liangjiangnu district. Hankook Tire is the 7th largest tire manufacturer in the world. They have 8 production bases, 3 of them located in China, making China the largest production base outside of South Korea. The Chinese factories account for about 1/3 of the total sales of tires from Hankook. Although the Chongqing factory has only been operating for about 5 years, using advanced production technologies, they can now produce about 6.3 million cars every year. Hankook is now one of the top 10 industries in the Jiangbei district. And today, in a new corridor for new energy, we are going to visit the Hankook Tire factory and figure out how they've grown and developed in Chongqing since their founding. 원래 저들 한국타이어가 중국의 짜싱하고 짱수 양계 공장이 저 동부 쪽에 자리를 잡고 있고, 거기서 기존에 자리를 잡고 생산을 많이 하고 있는 와중에 대부분 그 동부 쪽에 판매를 이루어지고 있었어요. 근데 이제 이쪽 서부 쪽, 중국의 대서부 개발 정책에 맞서서 서부 쪽에 진출을 하기 위해서는 저들이 중경 쪽, 가장 그 당시에 국가적인 국제화된 세 번째 개발구가 이 양강신구고, 양강신구의 추천에 의해서 저들이 이쪽으로 들어왔고, 또 그에 따라서 이제 자동차 산업들이 기존의 중경 공장, 중경 전체 산업에 중점적으로 시도하는 그런 산업이었고, 그래서 저들이 중경 공장에 먼저 이쪽에 발을 디뎌놓고 선점을 한 그런 상황으로 보시면 될 겁니다. 근데 오는 데는 많은 양강신구에서 많은 도움과 혜택을 줬기 때문에 저들이 이쪽으로 진출하게 됐다고 보시면 됩니다. 지금 현재 여기 주변에 여러 가지 글로벌 자동차 회사들이 많이 있다 보니까 그런 글로벌 기업들하고 좋은 관계를 맺고, 또 그 중간에서 양강신구 개발구에서 여러 가지 도움을 많이 주면서 저들 원하는 바 지금 뜻대로 이루고 있습니다. 아까 이야기했지만 저들이 서부 쪽에 판매를 위해서는 동부 쪽에서 여기까지 이동하기가 힘들잖아요. 그 원가 측면에서. 그래서 저들이 이제 공장이 중경으로 들어온 이유가 그런 물류의 원활함을 위해서 서부 쪽에 공급하기 원활하기 위해서 이쪽에 들어왔고, 또 여기가 1대1로 기점이잖아요. 기점이다 보니까 유럽 쪽에 좀 철로로 이동하는 방법, 이런 게 여러 가지 있습니다만은 아직은 저들이 이제 장강을 통해서 나가는 쪽을 택하고 있는데, 앞으로는 급하게 갈 수 있는 그런 물건들은 철로를 이용하는 방법도 고민 중에 있고 고려하고 있다. 철로 이용하는 거, 그걸 이야기해야지. 유럽과는 철로를 이용해서 1대1로로 해서 철로가 다 돼 있으니까 앞으로는 그쪽도 고려를 해보고 검토를 하겠다. 저들 공장은 일단은 ISO라든지 QS 아니면 이런 여러 가지 환경 관련되는 모든 국제 표준 체계에 맞춰서 가동을 하고 있고, 특히 중국 국내법에 맞춰가지고 모든 환경 설비를 갖추고 있습니다. 그래서 여기 있는 양강신구 개발구의 환보국하고 항상 협조해서
그쪽에서 여러 가지 국내법에 저촉 안 되는 그런 쪽으로 저들 유도를 하고 있고, 그런 설비들이 현재는 저들 지금까지 투자한 금액만 한 1억 한 2천만 RMB 정도 투자돼서 환경 설비를 맞춰서 가고 있고, 연간 운영비만 해도 한 1,000만 RMB 이상으로 지금 가고 있습니다. 그래서 여러 가지 CFRTO, 그 다음에 세정탑, 그 다음에 저온 플라즈마, 뭐 이런 설비들을 갖추고 있고, 거기에 대해서 배치, 공기 쪽은 저들이 뭐 그런 정화해서 내보내고, 또 수질 오염 처리 시설을 갖추고 있어서 장강 쪽으로 유입되는 모든 물들이 정화돼서 나가도록 다 조치를 해놨습니다. 저들이 이제 제가 여기 온 지가 지금 한 4년 넘었는데, 처음 오니까 제일 큰 문제는 어쨌든 여러 가지 인력 공급이라든지 이런 거는 큰 문제가 없었는데, 단지 이제 직원들이 왔다 너무 이제 이동이 많다 보니까 거의 한 50% 정도가 1년에 계속 나갔다 들어왔다 이러다 보니까 막 그런 인력 공급 또는 저들이 그런 친구들을 모아서 교육하고 훈련하고 또 이래 작업하는 그런 여러 가지 과정들이 조금 힘들었는데, 뭐 그게 이제 개발구 쪽에서 양강신구 쪽에서 저들이 그 인력 공급하는데 많은 협조를 또 해주고 해서 큰 문제 없이 지금까지 이래 진행되고 있습니다. 뭐 상당히 어려운 질문이네요. 어려운 질문인데, 당연히 저들이 영향을 받고 또 그로 인해서 가동하는데 어려움을 겪는 것은 맞습니다. 그리고 그게 그 영향이 금년 들어서 점점 좀 심해지는 그런 영향이 있는 것 같고요. 특히 유럽 쪽이나 반덤핑 제소 때문에 유럽이나 미국 쪽도 상당히 좀 어려움을 겪고 있다. 그렇지만 여기서 국내 판매를 저들이 좀 더 활로를 개척하고 새로운 시장을 개척하면서 좀 더 많이 판매하도록 지금 본부에서 노력을 하고 있고, 그 다음에 글로벌 측면에서는 본부에서 저들이 다른 지역, 동남아 지역이라든지 아프리카 지역이라든지 이런 쪽에 새로운 시장을 개척해서 뭐 수출로 지금 활력을 도모하고 있습니다. 새로운 길을 찾고 있는 중이죠. 그래서 뭐 우리 가동하는 데는 지금 현재는 조금 어렵지만은 뭐 앞으로는 상당히 좋아질 거고, 특히 지난번에 뭐 양강신구 뭐 우리 주석도 만나고 했는데, 거기서 여러 가지 여기 있는 5위 기업들하고 자동차 메이커들하고 같이 협조해서 좀 더 많이 공급할 수 있도록 서로 협조를 해주겠다는 약속도 했기 때문에 뭐 앞으로 좋은 그런 생산하는데 좋은 영향을 미칠 걸로 생각을 합니다. 우리가 PCR 2기 정설 때부터는 모든 현장이 아까 이제 좀 이따 가보시면 알지만은 상당히 지능화되어 있고 자동화되어 있고 그런 설비로 이루어졌습니다. 그래서 앞으로 생산량이 많고 자동차 회사의 공급량이 많다면은 앞으로 추가 정설도 또 해야 되고, 정설할 때는 모든 것 전 자동화해서 자동화된 설비를 일단 설치를 할 계획으로 갖고 있습니다. 그래서 뭐 지금 아까 이야기했던 에너지 자동차, 전기차 이런 쪽은 별도로 저들도 타이어도 별도로 소음을 중시하기 때문에 별도로 개발을 해야 되고, 그런 개발은 중국 내에 연구소가 지금 짜싱 공장 옆에 있는데, 짜싱 쪽에 뭐 그쪽에 있는 연구소에서 저들도 여기 파견 나와 있는 연구소 직원들도 있기 때문에 함께 힘을 합쳐가지고 그런 전기차용 타이어도 이제 앞으로 개발을 하고 있고, 어느 정도 개발 다 완료된 그런 상태라고 보시면 될 것 같다. 그리고 모든 공장은 앞으로도 계속 그 자동화된 그 기존 지금도 그렇지만은 앞으로는 자동화된 설비로 다 이루어질 거다. 뭐 중경은 중국의 4대 직할치인가? 4대 직할치로서 뭐 아주 국제화 속도가 엄청나게 빠른 것다. 그래서 이전에는 처음 왔을 때는 이전에는 우리 국제학교가 없어서 주재원들도 애들이 전부 가족들이 상해에 있고 뭐 본인 혼자만 중경 생활하고 이런 적도 있었는데, 최근은 국제 학교도 있고 해서 전부 모든 가족이 중경에 와서 살 정도로 상당히 발전이 빠르고 모든 기반 시설들이 잘 돼 있다. 그거 하나고 또 하나가 다른 의료 뭐 이런 시설 뭐 그런 것들은 큰 문제 없이 뭐 지금 큰 문제 없이 잘 지내고 있다.
그거는 당연하죠. 당연하고 어떻게 보면 중국 내에서 앞으로 크게 발전하고 성장할 그런 기업들이 이쪽 중국 내 서부 대개발 정책이 있잖아요. 중국 국가에서. 그런 측면에서 보면 그 중심에 중경이 있고 그 중경 내에서 모든 새로운 비즈니스의 새로운 모델, 새로운 기회를 창출하기 위해서는 당연히 중경 쪽으로 온다는 게 모든 사람이 보는 시각이고 그게 또 맞는 것입니다. 그래서 뭐 누구든지 이야기를 한다면 저는 언제든지 추천을 할 거고 또 우리 개발구 쪽하고 협조 잘 되고 뭐 이런 부분도 제 스스로 선전을 할 용의가 있습니다. With Chongqing being a major logistics hub for Western China and the world, Hankook enjoys easy access to the Yangtze River and other transportation means for transporting their tires. Despite auto sales having decreased slightly in recent years, Hankook is actively pursuing a larger market share in Asia and will continue to develop and expand on their business. Hankook Tire Chongqing factory is a great example of what can be achieved in the Liangjiang New District and with the help of the infrastructure improvements brought to Chongqing.